Jason, you piggy like bacon. His stizzy real quick, he get low like the basement. Do you want me? Вот мне тип подходит такой, говорит, блядь, я буду как ты. Я думаю, хуй ты будешь, как я, Вася. Bo ty tego bardzo chcesz. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it. Saw you dancing, and I'll never be the same again for sure. I saw you dancing, say I get down, my love. I saw you dancing, and I'll never be the same. Tanıştığın yüreğden dünyaları gezer. Sirdaş oldu bize beyaz geceler, beyaz geceler, beyaz geceler. Tanıştığın yüreğden dünyaları gezer. Beyaz geceler, beyaz geceler. Sirdaş oldu bize beyaz geceler, beyaz geceler, beyaz geceler. Tanıştığın yüreğden dünyaları gezer. Beyaz geceler, beyaz geceler. Sirdaş oldu bize beyaz geceler. Esta sola tú prefieres. Ven y dame un chance pa' guayarte, allá abajo mojarte toda la parte. Если я узнаю, пуля полетит в лоб. Заберу айс, твоя тёлка циклоп. Пока она под кайфом тупо палит в потолок, я заряжаю магазин и готовлю глок. Пальцем курок. Как дела, щенок? I remember one day, maybe was the first day of my life. You came to my heart, my eyes wide open to you. I feel want me, how you take my hand inside. Kiss me, kiss me, kiss me again. Feeling to remember one day, start to love me. Yes, I guess I love you more than me. I don't touch my lips and got a picture you feeling like my kiss you, kiss you, kiss you again. Без тебя мне этот мир не нужен. Я замерзаю без тебя. Знаешь, как мне было больно слышать, как вновь ты дышишь без меня. Bearded, chubby, funny, cute guy. Something about you just caught my eye. Must have been that flannel shirt, the ketchup stain on the right pocket by your div. Must have been your boots full of dirt, tobacco filling up your lip. Bearded, chubby, funny, cute guy. Something about you just caught my eye. Maybe it's that six-pack, a Keystone Light, the way your belt buckle shine in the neon light. Скоро любовь, скоро весна. Ага. Люби меня, люби. Жарким огнем, ночью и днем. Сердце сжигая. Люби меня, люби. Внимание, в магазине нищеброд. Очаруй ганда-ганда, рецепты сапагана, цискляри, семистана, эпина лучше макана. Эклеяни, психуалури да эджуяни, кочначи чесунеби ани, вахара гогу азрияни. Эклеяни, психуалури да эджуяни, кочначи чесунеби ани, вахара гогу азрияни. Стаканов граненых шум трещит, как любовь.
цел прошу, не пускай меня в поезда. И если сердечный путь, железные струны души, наверное, скоро вернусь, ты, пожалуйста, только пиши мне. Walking around with a point to prove. Boy, don't get popped. Yeah, you walking around with a point to prove. Boy, don't get shot. They gotta switch block. Turn the yellow heart and then I slap. Всем привет, кролики! Это тетя Фаня. И как всегда, со своим общим раскладом лайк, подписка с тебя. Ну а я тебе расскажу имя свое в комментариях. Блин, не забудь написать, пожалуйста, это тетя Фаня. Мне очень интересно, как тебя зовут. И, конечно же, давай посмотрим, что уйдет из твоей жизни навсегда. Да, смотри это видео до конца. Тебя там ждет секретик. Что уйдет из твоей жизни до конца? Навсегда. Ты знаешь, все, что было плохое, все, что на тебя делали, наговаривали, что тебе делали какую-то тяжесть, возможно, даже какие-то магические воздействия, чтобы ты не была с мужчиной, чтобы вот такой вот, да, вот какой-то был хаос в твоей жизни. И я тебе скажу, что да, тут какое-то магическое воздействие с тебя уйдет, сделанное женщиной. И тут прям вот именно сделано на любовь, сделано для того, чтобы ты вот прям не была счастлива. И это сделано из какого-то эгоизма и зависти этой женщины. И это обязательно уйдет от тебя навсегда. Секретик для тебя. Тетя Фаня сказала, уйдет зависть, проклятие, мороки и оморочки от тебя, кто смотрел это видео до конца. Да будет так. 美味しいんだろうか、これは。完成！失敗しないので、丼持ってきた。うまかっちゃんウィーボリューム5、緑かっちゃん。一つ目の食材は、アスパラです。森のアスパラを2本収穫しまーす。もう一つは、こちら。ニラでーい。ニラ。うちの森のアスパラと、取れたてのニラ。三つ葉。函館産、あごめ昆布。わさび。うまかっちゃー。どうなることやら心配ですね。ワクワク。昆布ってどのタイミングで入れようかな。最後の最後かな。昆布一番先かな。せーの。1、2、3、10、21、22、35、36、54、55、88、89、120! 粉末スープ半分でいいかな。ニラも、プチッと。プチッと。あれ？なんかビジュアルあれじゃないなんかやばいよね。何この分離感。この分離感何？油入れますでしょ？三つ葉を入れます。わさびを。緑かっちゃー。美味しいんだろうか、これは。ピッコロラーメンです。いただきまーす。薄い。今から足していいかな。おいしい。わさびも生きてきたー。うまい。味の喧嘩ないっていうか、昆布？わからん。みんななんかちょっと打ち消しやってる。こんなにわさびも昆布もつばも入れてんのに、どっか消えてってる。一回食べるね。今やってきた。三つ葉とわさびが来た。わさび正解。昆布はいらんかったかもしれん。ごちそうさまでしたー。今日の緑かっちゃん、星4つです。星7個中、星4つ。いやー、わさびかな。
美味しかったのはわさびかな。 მოგესალმებით ყველას, გავდი ვარ გარეთ და მოვიდეთ ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ საქმე აქვს საღამოს. გავდი ვარ შუა დღეს, იმიტომ რომ დღეს ეცნობები იქნება ქალაქში, რომ გვიმეღარება. მაქვს ახალი კაბა, რომელიც სასწაული და this got back yes so okay ეხლა გადავიდეთ ექსკურსიებზე ფიქრობ ამას მაგრამ თან თითქოს მიდდება ეს პატარა გულიკი გამიკეთე ჩახსოვთ შოუმიდან, იმიტომ რომ ფიცვარიც მარტო შავი და შუხამო. საბურის გადმოვიც ვიყოთ. ჩადი. მიდი, მიაყოლე ამ ჩატაუგო. ხუთი. მიდი. ვა. გეხმარები. ხუთი. მიდი. ექვსი. მიდი. შვიდი. ვა, ორიც, მიდი. ერთიც. Do you need an agent to sign as a pro? The simple answer is no. If you're an American and you weren't playing at a top 25 school or you weren't in a professional academy, it's hard to have a trustworthy agent. So what you need to do is you need to become your own agent. The way you become your own agent is you build proper connections and you build proper social profiles to reach out to pro teams and pro coaches. If you don't know how to do that, go to school.com, get into RickFit Academy, just search RickFit Academy at the top, and we will teach you how to build a proper resume, proper LinkedIn, and everything else you need to get opportunities in the pro game. And most importantly, if you show me you're good enough, I will send you to my connections. Imprezowa lubi jazz, grabna dama, domatorka, zwariowana nimfomanka, uczuciowa, miła w lokach, górska podróżniczka, przyjaciółka, humanistka, subtelna poliglotka, ładna, ruda, dziwna w szpilkach, punktualna. Čau visiem šajā saulainajā ceturtdienā un super siltajā. Un es šodien izdomāju uztaisīt savu mīļāko augsto zupu, kas nebūs augstā biešu zupa, bet gan gazpacho. Jā, un tieši pirms 3 dienām es uztaisīju augsto biešu zupu, un tad pēc tās ēšanas man palika ļoti slikti. Un tad es sapratu to, es taču pielaiku klāt kefīru, man taču ir laktozes nepanesmība. Tāpēc, ja gadījumā ir kāds, kuram arī ir laktozes nepanesmība, tad šī te zupa būs vienkārši perfekta siltai vasaras dienai. Un tad skatīsimies, kādas ir tās sastāvdaļas. Tātad šeit ir sastāvdaļas. Es paņēmu dažādu veidu tomātus, ķiploks, sīpoli, ļoti laba olīva eļļa, čili pipari, gurķi, paprika, un tad šo te es garnēšu ar kinzu, fetas sieru un garnelēm. Un tad es izdomāju nedaudz paeksperimentēt un varbūt nedaudz pielikt klāt arī piparmētu, kas iedos vēl tādu lielāku svaigumu šeit zupiņai.
Principā pilnīgi nekas sarežģīts, vienkārši viss jāsagriež, jāsablenderē, un tas arī viss. Griešanas tehnika pilnīgi nekas svarīgs, galvenais tā, lai to var ātrāk sablenderēt. Arī secība, kā likt iekšā, tas arī nav no svara, pilnīgi vienalga. Tā kā no sākuma es pat izvēlos salikt gurķus, tām šitas tāds nesmuks, to neliksim iekšā. Ieliksim iekšā tādam sulīgumiņam, nedaudz arī skābumiņam, laikam bišku vēl vairāk. Paņem, jāsliek iekšā. Skatieties, cik skaistus tomātus es nopirku, tas bija MC kvadrātā, un man patīk likt dažādu veidu tomātus iekšā, viņam arī dažādu veidu garšas. Un jā, tad šo tomātu man šis tā te. Vienkārši paņemam divus sīkākos gabalos un liekam iekšā. Es no sākuma vairāk lieku tomātus un tad vēlāk likšu pēc izjūtām vai nu vēl vairāk gurķi vai papriku vai sīpols klāt, bet no sākuma galvenais visus attaisīt ir kopā ar tomātiem. Ui. Sāksim pirmo daļu. Es te biju aizdevusi savu blenderi, tā kā dažas detaļas ir pazuduši, bet uzlikšu virsū šķīvi. Tad, sākam, skatāmies, kā tur ies. Kāpēc viņš nesrādā? Viņš normāli neiet. Patīk ļoti asgas pačo, meksikāņu gaumē, tāpēc es likšu iekšā veselu piparu. Turpinam malu. Taisīt ar ķiplokiem vai sīpoliem, parasti izmantoju čili pipars, bet šai zupai ļoti labi piestāv sīpols, un tā ir ļoti neatņemama sastāvdaļa. Tā kā liekam iekšā arī sīpolus. Ļoti asi, jāliek vēl vairāk tomātu iekšā, bet tā sīpols un čilijas vairāk tiešām nelikšu. Domāju, ka es laikam šoreiz izlaidīšu ķiploku daļu, tāpēc, ka es ar to veselo čili viņas uztaisīs ļoti asu. Un es domāju, ķiploku asumam un garšai teikt stabili nav vietas. Man vēl pielikšu klāt nedaudz gurķus. Tātad blenderēšanas procesā jums visu laiku, ik pa laikam ir jāpagaršot sēdiens, un tad pašam jāsaprot, ko vairāk pielikt, un varbūt kā lai izbalansē garšas, kaut ko pievienojot. Tā kā visu laiku ir jāpagaršā. Bet ne pārāk daudz. Tā, labi pietiks. Tagad pagaršojam. Kā tas garšo ar piparmāru? Perfekt. Tas asums nedaudz ir tā nolīdzināts. Pirmo masu jau lejam iekšā katliņā. Es vēl bišķi gribēšu paregulēt garšu. Un vienīgais, ko noteikti nedariet, neblenderējiet fetas, sieru un garneles blenderī kopā ar visu gazpacho. Tas būs pašās beigās tikai. Nedaudz pielējam klāt labu olīveļu, gan pašai jau gatavajai zupai, un tad iemaisam, man normāli patīk olīveļas garš. Un tad arī tajā nākamajā es tagad taisīšu masu, kur ir tikai tomāti iekšā. Kā arī lītās pievērsim sālu un pipars. Protams, viss pēc sajūtām, kā gribās. Tā, un arī parastos melnos piparus. Un tad liekam atlikušo daļu iekšā. Un tagad vajadzēs viņu ielikt ledusskapī, atdzesēties. Vēl noprovējiet un samaisiet viņu kopā, vai vēl vajag sāli, piparus un olīveļu. Labi, jāvelk no žaketi, ne tie. Kopumā nekas tāds baigi īpaši, viņas vienkārši jāsablenderē viendabīgā masā, un tas arī viss. Tā, viss izdarīja perfekti ar garšvielām, tagad viņu likšu atdzesēties uz kaut kādām 15 minūtēm. Un īstenībā smieklīgi ir cilvēki, kur taisa gazpacho kopā ar degvīnu, tad tas garšo 1:1 kā Bloody Mary. Bet, es labāk iztikšu bez šādām piedevām, man ļoti viņš garšo ar fetas, sieru un garnelēm, ko es jums lītās rādīšu.
daudz, ka krīt gazpačo, tikmēr mēs varam sākt viņu un sagriezt priekš garnēšanas. Ak, Dievs, kāpēc vispār tā darīt? Labi, mēs izņemam ārā viņu smuki un sagriežam tādos kā kubiciņos. Man patīk, ja ir ļoti daudz siers, tāpēc paņēmu 2 paciņas katram gadījumam, bet mēs liekam to fetas sieru tikai tajā brīdī, kad mēs servējam. Tāpēc, ja mēs viņu liksim uzreiz iekšā kopā ar garnelēm, tā zupa ātri var sabojāties un tam līdzīgi, un plus tā zupa ir garšīgāka nākamajā dienā, kas ir raksturīga arī visajām augstajām zupām. Tikmēr aplūkoju, kā manas princesītes guļ, ko izārdījies naktī, ja? Re, kur ir viņas draudzenīte, trusīti. Ja, čau, mīļa. Lēnā garā varam servēt. Es īstenībā man patīk, ja tie fetas siera gabaliņi jau kaut kur lejā ir nedaudz, un tad es arī nogarnēšu augšā. Kā arī liekam iekšā garnelītes. Es viņas arī lieku pašā apakšā, un tad garnējot arī pašā augšā, tad, kad zupiņa jau būs ielieta. Tieši šādu gazpačo bērnībā ar garnelītēm mazajām un fetas sieru. Un viņa taisīja tādu nenormālās. Man vispār patīk, ka man māma ir pieredzinājusi pie tādiem asiem ēdieniem. Un jā, tad es kaut kā izstāšu šādu pagaidām te. Tur ir gan proteīna, gan olbaltumvielas. Labi, tas ir viens un tas pats. Daudz ogļhidrātu, šķiedravielas. Tā kā īstenībā tā apturā būtu ļoti perfekta supa. Un maz kaloriju. Un tad nedaudz pieliekam arī kīnzu apakšā jau. Un tad arī garnēsim augšā tā smuki. Un nenormāli iegaršojas kīnza, tad, kad es biju Meksikā. Un no sākuma man nepatika. Man vienkārši riebās kīnza. Tāpēc es dzīvoju Ķīnā vienu brīdi, un tur visur lika kīnza, un es vienkārši atēdos, un tad man bija riebums. Bet tagad tā ir viena no mīļākajiem garšaugiem, ko es izmantoju ēdienos. Tagad ir pagājuši kaut kāds 15 minūtes. Liesim iekšā zupiņu. Tā, lejam iekšā smuki. Tad vēl augšā uzliksim nedaudz pipariņus, sālīti, varbūt sieriņu arī. Un šī ir tiešām mana vismīļākā zupa, tāpēc, ka manam organismam īpaši patīk piens, tāpēc augstā biežu zupa man iet secen. Un jā, tad mēs paņemam atkal bišku štos te, kīnzas garšaudziņu. Un nedaudz vēl uzliekam virsū, bišķīti tā, fetas sieru. Tā, kaut kā tā, un pa virsu liekam olīveļas tādu virpulīti. Neesmu nekāds garnēšanas pavēlnieks, man pie šī vēl jāstrādā, bet tā izstās beigās šīs te rezultāts. Tad ko, labu apetīti. Cik labs. Rīts vispār pusdienās būs perfekti. Ceru, ka jums patika, lai saulaina diena, izbaudām un čau visiem!